بتاریخ 26 مارچ 2025 کو بلوچ یکجہتی کمیٹی لسبیلا ریجن کی جانب سے ونڈر میں ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جہاں ہمارے دھرنوں احتجاجوں پر ہونے والے کریک ڈاؤن کے خلاف اور ہمارے گرفتار شدہ ساتھیوں کی بازیابی کے لیے، اس کے ساتھ بلوچستان میں جاری ریاستی ظلم جبر کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ ہماری جدوجہد روزن اول سے پرامن تھی ہے اور رہے گی۔ ہم پرامن جدوجہد پر یقین کرنے والے لوگ ہیں۔ وقت کی بات، وقت ہے سچ بتانے کا۔ اور آپ لوگوں کی مدد کروں میں۔ جی سر، ہمارے مطالبات یہی ہے، کل آپ لوگ کل کا واقعہ تو پتا ہوگا۔ کل کا واقعہ مجھے پتا ہے جی۔ جی ان کا احتساب تو ہو جائے گا، احتساب ہو جائے گا۔ ڈاکٹر مارنگ اور بیپک جو اریسٹ ہے ان کا تو وہ بھی ہو جائے گا نا، قانون کے مطابق ہی ہوگا، جو بھی ہوگا قانون کے مطابق ہی ہوگا۔ آپ دیکھیے، آپ لوگوں سے یہ آپ لوگوں سے بھی تعاون تو درکار ہے نا سرکار کو۔ آپ لوگوں سے بھی، آپ میری بہن ہو، یہ بھائی ہے میرے سارے۔ نہیں سر، دیکھیے تعاون کرنا پہلے فرض اسٹیٹ کا ہے نا، ٹھیک ہے، بالکل پبلک کے ساتھ کرے۔ آپ تو ہمارے وہ لاشیں مارنے کو تیار نہیں ہے جو کل آپ نے مارے ہیں۔ آپ کے وزیر اعلیٰ اور ماشاءاللہ سے ان کے جو ترجمان ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لاشیں ہم نے نہیں پھینکی، کہ یہ لاشیں دہشت گردوں کی ہے، کانسی قبرستان سے آپ اٹھا کے لے آئے۔ تو اس کی بھی انکوائری ہوگی نا، اس کی بھی انکوائری ہو جائے گی قانون کے مطابق۔ جو بھی ہوگا، جو بھی ملوث ہوگا، جو بھی قانون کے مطابق ہی ہوگا نا۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے۔ سب اگر قانون کے ساتھ، قانون کے پروسیجر کے تحت ہوتا ہے تو ہمارے سینوں میں گولیاں بغیر قانون کے پروسیجر کے کیوں داغی جاتی ہیں؟ اسٹریٹ فائر ہم پہ کیوں ہوتا ہے؟ وہاں پہ آپ کا قانون کیا آپ کو کہتا ہے کہ جاؤ بلوچ ہے بس؟ دیکھو، میں ایک چیز آپ کو بتا نہیں، دوں۔ اس بات کا جواب دے کہ یہاں پہ آپ کا قانون کہاں ہے؟ اب کوئی میرا بھی جواب دے دے۔ دیکھو میری بہن، میں آپ کو یہ بتا رہا نہیں ہوں۔ سر، میرے مطالبات ہے، کیا آپ کے پاس اختیار ہے؟ آپ سرفراز مفتی اور ڈی آئی جی کے خلاف FIR درج کر سکتے ہیں؟ دیکھو قانون کے سب کے لیے، دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، قانون سب کے لیے ایک ہی ہے۔ میری شکایت یہی ہے، آپ اس کے متعلق مجھے بتائیں کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے؟ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ آپ مجھے ہاں یا نا میں پہلے جواب دیں، پھر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قانون سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی اس میں ملوث ہوگا قانون کے مطابق ہی کاروائی ہوگی، چاہے وہ ہو سکتا ہے کوئی اور ہو۔ یہ تو آپ ابھی بتا رہی ہو نا کہ سرفراز مفتی صاحب ہے یا پھر DIG صاحب ہے، انہوں نے تو اسٹریٹ وہ اس کا فائر کا تو نہیں بتایا ہوگا کہ آپ لوگوں پر ڈائریکٹ فائر کرے۔ ایگزیکٹلی، وہ تو یہ نہیں کہیں گے، وہ قانون کے مطابق ہی جو ٹھیک ہے، قانون انکوائری کرتی ہے، کوئی ملوث ہوگا اس کو سزا ملے گی، کوئی بالکل ملوث، اگر کوئی ملوث ہوا تو اس کو سزا ملے گی۔ سنگین جرم میں ملوث تھے کہ ان کے لیے کوئی اور قانون نہیں تھا، صرف بندوق کی ایک گولی تھی۔ میری بہن، میں یہ بتا رہا ہوں، دیکھو ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا کیا قصور تھا کہ وہ گھسیٹی گئی کل سحری کے ٹائم پہ؟ بیبر بلوچ کا کیا قصور تھا کہ ان کو وہ ایک اپاہج شخص کو آپ گھسیٹتے ہوئے اس کے بھائی کے اندر، اس کے بھائی کا چلو کیا قصور تھا؟ میری بہن، میں آپ ایک چیز بتا دوں۔ نہیں، آپ مجھے چیزیں بتا دیں، میں صرف ایک چیز آپ کو بتا دوں، صرف ایک چیز آپ کو بتا دوں۔ نہیں، ایک منٹ میں بتا رہا ہوں۔ میری بہن میری بات سنیں۔ دیکھو روڈ بند ہے تو آپ لوگ بھی اس سے تکلیف میں ہیں، لوگ پبلک بھی تکلیف میں ہیں، ہر چیز کا ایک حل ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم اس چیز کو انشاءاللہ انشور کریں گے کہ انکوائری ہوگی، جو ملوث پائے گئے۔ میری بھی بات سنیں، ہم اگر میڈم کیا انتظامیہ کی طرف سے 1 منٹ نہیں تکلیف کی بات کی جائے، ہم پچھلے 70 سال سے تکلیف میں ہیں۔ تکلیف کی بات کی جائے تو کل آپ نے ان لوگوں کو بھی آنسو گیس شیلنگ کا نشانہ بنایا جن کے لوگ 15 سال سے آپ کے ٹارچر سیلوں میں ہیں۔ ان کو ایک تو اپنے شدید درد دے کے ان کو نڈال کیا ہوا ہے، ان کو اپنے دماغی مریض بنایا ہوا ہے، وہ اپاہج ہو گئے جسمانی طور پہ، الٹا آپ ان پہ گولیاں داغ رہے تو درد آپ ہمیں دے رہے، اذیت آپ کو۔ مسافروں کو کوئی وہ نہیں ہے، میں نے ان سے بات کی، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہیں۔ میری بہن، ایمبولینسز وغیرہ بھی آتی ہیں، لوگ جو ہے وہ بیمار بھی ہے، اس میں خواتین بھی ہے، اس میں مسافر بھی ہے۔ موٹر سائیکل ہم چھوڑ رہے ہیں، ایمبولینس ہم چھوڑ رہے ہیں، دیگر خواتین جو مریض بھی نہیں ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں۔ میری بہن، میری ایک چیز، آپ کے پولیس والے گواہ ابھی ہم نے چھوڑے یا نہیں چھوڑے ڈاکٹر یہاں پہ؟ سر میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، ٹھیک ہے آپ
मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो होगा कानून के मुताबिक ही होगा। सर, अब यहाँ बैठे, आप जाइए। क्या रोड बंद करने से क्या मामला हल होंगे? हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। वैसे मैं आपसे आपकी पूछ अदलिया रहा कहाँ हूँ, है? आपके भी लोग ख्वार होंगे ना नहीं, इसमें? आपकी अदलिया मैं आपको आपके कानून का किरदार बताऊं आपको कि कल आपके कानून का किरदार क्या था कि सिविल हॉस्पिटल में हमारे शदीद जो जख्मी है वो पड़े हुए थे। आपकी पुलिस तायुनात थी, उन्होंने घेराव में लिया था सिविल हॉस्पिटल को और उन्होंने डॉक्टर्स ने कहा था इनको खून की अशद जरूरत है और आपने उसको घेराव में लिया था। आप किसी को जाने नहीं दे रहे थे कि उनको खून कोई दे सके। आपके कानून का किरदार बलोच के लिए सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो आपके कानूनी मुतालबात है वो सब हम मानने के लिए तैयार है। आप रोड खुलवा दे। और पंजाब के लिए हर वक्त अवेलेबल है, हर वक्त अलर्ट है। बलोच के लिए आपकी बंदूकें हमेशा नहीं जो है ऐसी कोई बात नहीं। आप मेरी बंदूकें बहन हो, आपने ये भाई ताने है हुए हमारे, है। ऐसी कोई सर, बात नहीं। कानून सबके लिए एक ही है। नहीं अक्ल का वाकया देखे सर, मैं यही बता रहा हूँ ना कि आप लोग अफ्तारी का टाइम में आप लोगों की भी रोजे हैं, बाकी मुसाफिरों की भी रोजे, हमारे भी रोजे। मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ कि ये रास्ता खोल दे आप लोग। एक नॉर्मल रोजा है, हमारे धरने में बैठे हुए लोगों का वो रोजा है जिसमें उन्होंने सहरी नहीं की, इफ्तारी नहीं की, उनके बच्चों की लाशें उनके सामने पड़ी हुई है। आपके रोजे में उनके रोजे में बहुत बड़ा फर्क है। थोड़े कानून से निकल के आप इंसानियत के बारे में भी सोचिए। इंसानियत के बारे में हम बात करेंगे। देखो कानून में इंसानियत की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका क्या मैसेज है, आखिरी मैसेज आप क्या देंगे? सर मैसेज हमारे यही, हमारे जो मुतालबात है कानूनी, मैं यही बता रहा हूँ कि कानूनी जो मुतालबात है वो हम आपके मानेंगे। हमने कब ये कहा इंतजामिया की तरफ से मैं आया हूँ कि जो कानूनी मुतालबात होंगे, जो कानूनी होंगे, कानून के मुताबिक होंगे, वो हम मानने के लिए तैयार है। सबसे पहले ना आप FIR दर्ज करते हैं जो शिकायत लाते आपके पास या नहीं? मैं ये बता रहा हूँ ना, हायर अथॉरिटीज से हम बात करेंगे। नहीं सर, आपके हायर अथॉरिटीज आपको पता है क्या कहते हैं कि बलोच है मारो। नहीं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा। नहीं, आपके पॉलिसी कभी भी ऐसा नहीं कहा। नहीं सर, बात मेरी यही है। बहन कभी भी हमारा किसी ने ऐसा नहीं मुतालबा कहा कि खुदा न सर, खास्ता बहस बलोच है करनी तो उसको मारो। बलोच हमारे भाई है। नहीं, मैं पश्तून हूँ, आप बलोच है, सारे आपस में भाई है। कब किसी ने ये बताया कि ये किताबी बातें हैं सर? नहीं नहीं, बलोच आपके भाई होते, कल वो 12 साल का बच्चा सरियाब में जो है तड़प तड़प के ना मर रहा होता। देखो जो बलोच आपके भाई होते सिविल हॉस्पिटल में लोग तड़प तड़प के नहीं मरते सर। जिसने किया है अगर इंक्वायरी करेंगे, अगर साबित हुआ है तो उसको कानून मैं आपको वीडियो के मुताबिक मैं आपको वीडियोस तो आप मुझे दे दे। मैं यही बता रहा हूँ, सोशल मीडिया पे जाए, बलोच जयंती कमेटी के ऑफिशियल पेज पे, बलोच जयंती कमेटी के ऑफिशियल पेज पे जाए, आपको वीडियोस मिलेंगी सर। आप मेरी बहन हो, ये मेरा फिलहाल हमारे भाई अभी आप है। चेक करें, अभी आप चेक करें। मैं यही नेट बैठी हूँ, काम ही नहीं कर रहा है। मैं आपको नेट दूंगी, नेट काम ही नहीं कर मैं रहा है। आपको दूं। ठीक है, हम देख लेंगे। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ। अभी देखें सर, आप हमें घुमाने की कोशिश न नहीं नहीं, करें। मेरी आप हमें घुमाने की कोशिश नहीं करें। इस तरह की मुज़ाकरात हमने बहुत देखे हुए हैं। मैं आप आपको हमें घुमाने की मुज़ाकरात कोशिश नहीं करेंगे, करूँगा। यहाँ पे आप मुझे कहेंगे मैं दोबारा आऊंगा, वहाँ से आपकी गोलियां यहाँ नहीं नहीं नहीं, कोई गोली नहीं चलाएंगे। बिल्कुल। क्यों कोई गोली चलाएंगे? क्यों चलाइए? नहीं नहीं नहीं, कल- ऐसी कोई बात नहीं। कल देखो सर- उसकी इंक्वायरी होंगी, हो सकता है दूसरी तरफ से भी गोली चली हो। आप सरकार की बात किसी कर का रही कत्ल होता है सर, उस पे आपकी इंक्वायरी, लेकिन एक बेगुनाह को गोलियां लगती है। नहीं, बेगुनाह 3 की- गोलियां लगती है, उसमें आपकी इंक्वायरी कहाँ जाती है? देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं, आप मुझे घुमाने की कोशिश नहीं करें। मेरी आप बहन, मुझे मैं आपको घुमाने की कोई कोशिश घुमाने नहीं की कोशिश करें। नहीं आप करूँगा। पुरअमन तरीके से बैठे सर, जाए आप हमारे मुतालबात जो है उस पर इंक्वायरी करें, जो भी करें। मुतालबात क्या है आप बताएं मुझे। मुतालबात हमारे यही है कि वजीर आला बलोचिस्तान जो है उनके खिलाफ DIG के खिलाफ FIR दर्ज करे। डॉक्टर मारंग बलोच और बीबर बलोच को फौरन बाजियाब किया जाए। उनके साथ साथ हमारे जितने जख्मी हैं उनको अपने अरेस्ट किया हुआ है, खवातीन भी उनमें शामिल है। शहरी में अब खवातीन को ले गए और उससे पहले जब हम धरना दे रहे थे 3 बजे के टाइम, वहाँ पे भी अब खवातीन को अपने अरेस्ट किया हुआ था, उनको भी बाहिफाजत बाजियाब करें और जिनका कत्ल हुआ है, जो शदीद जख्मी है, उनका एहतसाब करें। तो एहतसाब के लिए तो मैं आया हूँ, मैं आप लोगों के साथ ही हूँ। ये तो मैं कह रहा हूँ, के लिए हम मैंने कब इनकार किया? एहतसाब के टाइम पे हम उठेंगे, लेकिन आप डॉक्टर मारंग बलोच और बीबर को बाजियाब करें। बात करता हूँ मैं, दर्ज करें। आप बात ठीक है करता हूँ सर, मैं बात बात करें करता बैठे हूँ। हुए। तब तक आप लोग रोड तो खोले। पहले उनको बात करो। मेरी बात सुने, आप सारे मेरे भाई हो जो खड़े हैं यहाँ पर। भाई मैं कोई कहीं और से नहीं आया हूँ, मैं भी इसी इलाके का ही हूँ। आप सारे मेरे भाई हैं, ये मेरी बहनें हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आया इसीलिए हूँ कि आप लोगों के मुतालबात सुनूं, सर, आपने बात सुन लिया। करता हूँ मैं।
बात करता हूँ, तब तक आप रोड तो खोले। नहीं सर, नहीं वो अगर उसकी खातिर नहीं, कानून की खातिर नहीं, तो कोई रोजेदार लोगों की खातिर नहीं खोल ले। हमारा लोग बेचारे जो बीमार भी है, सफर भी कर नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। इफ्तारी बनाई हुई है। अगर आप अपनी बात करता हूँ मैं, आप अपनी बंदूक की नोक हमसे उठाएंगे तो हम उनको इफ्तारी भी नहीं, देखो कराएंगे। मेरी बात सुने, मैं सर, कोई बहुत बंदूक शुक्रिया के सर। जोर से, बंदूक के जोर से मैं सर। किसी को उठाने नहीं आया हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करने आया हूँ, कानून के मुताबिक मुतालबात भी आप लोगों के माने जाएंगे, जो कानूनी मुतालबात होंगे वो सारे मानेंगे। ठीक है सर। हमने कभी ये नहीं कहा है कि ठीक है खुदा सर। खास्ता पुलिस मेरे साथ लाठी चार्ज करो, ठीक है कोई सर। बात नहीं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। हम कौम से अपील करते हैं कि वो अपने रहनुमाओं की बाहिफाजत रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करें। आपकी शिरकत इस तहरीक के लिए इंतहाई मुफीद और ईंधन के मानंद होगा। बलोच यकजहती कमेटी लसबीला रीजन। मेरी पहचान वक्त की बात को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।